बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों, की हाल चाल जे ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडा वीर मुहम्मद खान भी बिल्कुल ठीक ठाक है तुहाडियां दुआवां विच। ते सवेरे सवेरे नमाज पढ़ के ते चाय पी के, क्योंकि साढ़े पिंडां दा रिवाज है चाय, ते चाय पी के ते असी चल पे हाँ जी। यार तुसीं पिछे वेख रहे हो खेतां असी पट्ठे लैन चले हाँ जी। ते उत्थों पट्ठे लियाने ने, फिर तुहाडे वीर नूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा ही एक चंगा ते नेक काम दे दिता है। वो की है, वो भैणां भरावां नाल उदों ही शेयर करांगा जदों मसलन वो मैं काम करन लगा। ठीक है, अज होर भी काम है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि अज काम है गया। वो एक बाई नूं तिल भी जाड़ के देने ने, वो जबान की है ते जबान तो बंदा फिर नहीं सकता, तो वादा खिलाफी नहीं कर सकता बंदा। उहदे नाल मैं वादा किया सी कि भाई अज तेनों मैं तेल जरूर चाड़ देंगा, क्योंकि कल मैं सारे दिन उत्थे गुजर गया नलका लगा दिया तो वो खुरा वगैरह बनवा दिया। तो अज फिर मैं कि चलो भाई नूं तेल तेनों चाड़ देना। काम मेरा एक बहुत ही ज़रूरी है लेकिन मैं उहदे नाल वादा किया है तो वादा खिलाफी नहीं मैं कर सकता, ते वादा खिलाफी करने वाले दी बख्शिश नहीं होंदी। ते अज वह काम मुका के इंशाअल्लाह अल्लाह फजल करम रखे, अल्लाह पाक खैर रखे, कल नूं इंशाअल्लाह वो काम आप शुरू कर देना। हाँ जी, बाकी बेहद शुक्रिया हो गया मेरे भैन भाइयों का, तमाम देखने वाले भैन भाइयों का। अल्लाह पाक तुहानू हिफ्ज़ व मान च रखे, अल्लाह पाक तुहाडे कारोबार ते मालो जान च बरकत रहमत अता फरमावे, आमीन सुमा आमीन। ते हर वक्त अपने भैणों वास्ते भरावां वास्ते दुआ मंगी दी, अल्लाह पाक तुहानू तंदुरुस्ती और सेहत लंबी जिंदगी अता फरमावे, अल्लाह पाक तुहानू ढेरों खुशियां देवे। ते अपने इस वीर वास्ते भी दुआ कर दी करो कि अल्लाह पाक सारे रास्ते सीधे कर देवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैं तमाम देखने वाले बहना भाइयों के हाल चाल जे ठीक ठाक हो? माशाअल्लाह से भी ठीक ठाक है। अल्लाह पाक सब तंदुरुस्तियाँ अता फरमावे, जो मुसलमान बीमार अल्लाह पाक उन्हें शफा देवे, जो बेऔलाद उन्हें औलाद देवे, जो बेघर अल्लाह पाक उन्हें घर देवे, आमीन जी। बिस्मिल्लाह से चले आए पट्ठे वड्डन। मैं आखे मैं भी अपने बहना भाइयों ने सलाम दुआ कर लवां। तो माशाअल्लाह मकइयां बहुत प्यारियां, उन्हें तो तरेल पई हुई है। अल्लाह पाक की कुदरत वेखो कैसी है, तुहानू हाल देने किवें दी तरेल पई है, चेक करो सुबह सुबह तरेल किन्नी उत्ते पई है। बहुत ज़्यादा तरेल पैंदी क्योंकि हुण जेहड़ा ना मौसम बदल गया। देखो माशाल्लाह इस टाइम तो जो भी चीज़ है ना, चाहे पौधा है चाहे जी फसल है, उनके तो तरेल बहुत ज़्यादा पैंदी। तो माशाल्लाह पत्ते ना बहुत प्यारे हो जाते हैं इस टाइम। देखो बाकी इस पास ना छोटी है तो अगे वड्डी है, 5 किलों की पट्टी है। आ छोटी मकई जी 5 किलों की पट्टी, ये अजे फिलहाल छोटी है बिल्कुल। इंदे उत्ते भी माशाल्लाह वेखो कितनी प्यारी, ठंडी ठंडी बहुत ज़्यादा होंगी। आ वडेरे जेहड़े सन बंदे मेरी, यानी कि मेरा अबू है सी, तो वह आंदा सी कि जिस बंदे नूं गर्मी है ना, आ वेखो कितनी पई है, चेक करो इन्ना विच पानी भरिया पे, कि जिस बंदे नूं गर्मी है ना वो बंदा सुबह सुबह आ जी तरेल आँदी है ना पई हुई बिजी ने, कि जिवें आ रास्ता है उत्ते घाह घूह, सुबह सुबह पैर जुत्ती ला के ते सवेरे सवेरे जावे ना तो उस बंदे की गर्मी हट जाती है। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले वीडियो वेखो फिर बाद गल करने। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, की हाल जे ठीक हो? ते अम्मा होरी रात जा रहे सन ते माँ जी होरां नूं नहीं दिसदा। माँ जी कोई नहीं दिसदा तुहानू? ते माँ जी होरी जा रहे सन, मैं चला तो उत्थे पैकेज लवाना सी, पैकेज खत्म हो गया सी ते मैं उत्थे चला था। ते मैं अम्मा होरां नूं वेख्या ना ते मैं कि मैनूं बड़ा एक ना तरस आया, जिवें इंजे समझ लो जिवें अपनी माँ है, ये हिसाब है जी। ये इस पिंड के रहने वाले माँ जी होरी, मैं रास्ते जाते मैं कि चलो अम्मा मैं ले जाना, तो मैं उन्होंने दूर घर छड़ के आवागा इंशाअल्लाह जरूर।
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? खर्चा पानी कुछ मांगनी है आप आए, वो आए। नीचे वो देता है खर्चा लगी हुई है जाके ਅੱਛਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੂੰਗ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੂਤ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। बीमार आ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਉਂਝ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਵਣ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ बहुत होए हुए है ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। जिसके बच्चे आते हैं ਏ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। बिना लगाए ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 10 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਰਤਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਹਿਦ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ, ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰ ਜੋ ਨਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ? ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਪਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਥੈਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਟੂ ਤੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਟਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੁਆ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਟੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗ ਮੂੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਹਿਦ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਾਈਆਂ ਨੋਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਕਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ,
ਲੇਕਿਨ ਪਰਾਈਆਂ ਨੋਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰੀ ਨੋਹ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗੀ, ਦੋ ਖਾ ਲੇਗੀ, 3 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੇਗੀ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰ ਜੋ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਪਿੱਛੇ ਬਈ ਉਸ ਬੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੇਕੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਨਲਕਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਮਾਲੋ ਦਾ ਜਾਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਆਮੀਨ ਸੁਮਾਮੀਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਮਿਲਾ ਪੱਠੇ ਸੀ ਵੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵੜ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਲੈਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਲੱਗਣ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇਸ ਐਲਰਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹੀ ਟੂਬ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਬੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੂਬ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਲਰਜੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। तो भाई जी मैं थानू कुछ चीज़ दिखाना चाहना। मेरी एक बहन ने मैनू यह मशवरा दिता सी ते एक खास तौर मैं करन भी उस बहन वास्ते लगा। पहले भी मैं वैसे काम करता रहना, लेकिन मैं कभी वीडियो नहीं विखाया, लेकिन ये मेरी खास तौर उस बहन ने आख्या तो मैं वो वास्ते काम करन लगा। मैं दिखाना तुहानू की काम है। चीनी शक्कर जिन्होंने बोलते हैं ते बाजरा ये जी मिक्स कर लेने उन्होंने को मसलन जिन्ना को असी जाके पाना है। जिथे मसलन कीड़ियां दा हुंदा ना बौन वगैरह कोई बोलते हैं, कोई खुडा बोलते हैं, इस तरह जी जिथे कीड़ियां दा मसलन घर हुंदा जिथे ज़्यादा कीड़े ने उत्थे ये पा देना मिक्स करके, क्योंकि वो भी अल्लाह दी मखलूक है तो वो भी दुआ देंदे ने। ठीक है, इंज दे भी काम करने चाहिए ने। अल्लाह पाक किहड़ियां गल्लां ते राज़ी ये सोना रब जानदा है। जी बिस्मिल्लाह गान आंदे पहला पट्ठे कुतर के पाए, उस तो बाद धार कड्ढीए ते हुण धार कढ़ के
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਗਰੂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਛਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਲਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਛਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਦਾ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਜਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਖਲੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਤ ਸੁਣਾਏ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹਿਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਨੀ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਲੈ ਜਾ ਇੰਜ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਅੱਜ ਪਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੈ ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਹੋ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਲੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੜਿਆ ਖਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਖਲਾ भाई रोटी खा के आने के खानी ने ਇਹਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ बाजरे खवाओ ने खवाओ बाजरा भी चंगा होता ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਜਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ नहीं अगले जमाने च बाजरे दियां लोकी रोटियां बनांदे हुंदे सन हुण दे तो साडे रंगिਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦਰ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਖਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜਰਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਕ ਚਲੋ ਫੱਕਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਜਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਨਾ ਬਾਦ ਦੁਆ ਨਾ ਦੇਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਹੀ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪੈਣਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਖਾਲਕ ਤੂੰ ਆ ਦੇਣਾ ਬਈ ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਦ ਦੁਆ ਨਾ ਦੇ ਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਸ ਨਾ ਫਿਰ ਮਿੱਟਾ ਮਕਨ ਦੁਆ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹ ਐਂ ਮੂੰਹ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਗ ਲੈਣੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਗੋਨ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਦੇ ਪਏ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰੇਡੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਹੈ ਦੁਰੇਡੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਵੇਖ ਆ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਓ ਨਸ ਗਈ ਵੜ ਗਈ ਵਿੱਚ ਗੁੱਠੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੰਮੀ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ